ओं श्री माता शरणं मम। ओं श्री अरविंद शरणं मम। समस्त को प्रणाम, समस्त को स्वागत। एपिसोड नंबर 225, द सीक्रेट नॉलेज, पेज 64। पेज 64, एपिसोड नंबर 225, द सीक्रेट नॉलेज। गोटे लाइन आम आज पढ़ा। He is governed by her subtle and mighty laws. पुरुष प्रकृति विधान द्वारा परिचालित होती। भावी अवश्य ये सब घरे जिनस देखुवे प्रति मुहूर्त आपणकर ये अनुभूति थी। जो अनुभूति एठी देखुं तार बृहत्तर रूप जहाँ को आम पढ़ुं। सृष्टिर स्रष्टा से प्रकृति तांकर अंश, किंतु एठी कौन प्रतीयमान होची कारण एटा होची लीला। लीला बोलिक मैं आपको बारंबार कहे, ये होची लीला। पुरुष प्रकृति सूक्ष्म एवं शक्तिशाली विधान द्वारा परिचालित होती जना पड़े नहीं। आपण घरे जदि जाइए गोटे बाहर लोक जदि जाइए पहुंचो देखिए सब ठीक ठाक चली प्रकृति ठीक ही चली था जीवन जाक चली था केमी। मतांतर तो रही किंतु मनांतर रही जो मनांतर रहा से भांगी पड़ा मतांतर नाना मुनिकर नाना मत ताकू नहीं पृथ्वी सृष्टि चली। तेणु बाहर को देखिए राति सारा झगड़ा लगी सकाल जाकर पहुंचला बेलू देखिए हसिद जमी कि ना जमी कि भी घटी ना समस्ते सब जाक सुरुखुरी चली जाइए कि धड़धाड़ खसखास भसभास घर भर आसुव समस्ते बस आश्चर्य होकर आप झरका पाखे बनई कौन हो। एठी जो सूक्ष्म तत्व कथा आम कहूँ, ही इज गवर्नड बाय हर सटल एंड माइटी लॉज। किसी नियम नाही, पुरुष प्रकृति भीतर किसी नियम न थाए। पुणी से जो नियम कथा कहते जो थे कि लीला बंधा केमितिका सटल एंड माइटी लॉज। से जो नियम विधान केमिति सटल सूक्ष्म, माइटी शक्तिशाली मानिया पड़ो। सूक्ष्म देखा जाऊनी बाहर जानीपारे ना किंतु एटा मानिया पड़ो। तारी द्वारा गवर्न नहीं जाऊँ किए से ना पुरुष जे कि सृष्टिर स्रष्टा सब जाक कर भगवान हाथ में देते। तार पूर्व मत से कथा आम बारंबार आलोचना होई था केतबले कौन आदेश मिल। पुरुष मध्य से करती वेट्स ऑन हर विल। कुछ समय पर पूरे धीरे 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 आप पढ़े वेट्स ऑन हर अपेक्षा कर रही था कौन तक निर्देश आदेश में आसो कि उपदेश आसो अपेक्षा कर रही था। आ प्रकृति तो कहानी एपर्यंत पढ़ी पढ़ी आस किसी फंडामेंटल क्लियर हो सारे। बाहर जना जाऊँच सब जाक जमी लगुच डोमिनेट करुँच किंतु से अनई रही था एक ध्यान एक लयर अनई था कौन हम ना कौन तर संकल्प अच्छी कौन तर प्लानिंग अच्छी कौन तर निर्देश अच्छी केमी सृष्टि करा पड़ो। आ जो सृष्टि करवा से प्रकृति समस्त महत पुरुषर समस्त महत उद्देश्य परिपालित हम परिप्लावित हम परिचालित हम प्रतिध्वनित हम। प्रति मुहूर्त से जो सृष्टि देखिए जो मुहटा जमी चिक चिक कर देखा यही भाया जिनस ये तो सब चली दुई जन हूँ लीला। किंतु बाह्य भाव में जब देखा कल्पना करवा कौन हम ही इज गवर्न द्वारा शासित होती परिचालित होती बाय हर सटल एंड माइटी लॉज। लॉ तेज भगवान पाखे लॉ कौन अच्छी सब जाक अच्छी केत गुड़ा जिन अच्छी जोटा कि आमको जना पड़ू कहीं मनीष तो हुआ हो जाऊँ हतार चित्कार करूँ जना पड़ जाऊँ किंतु ताको माइटी और सटल बोलिक कहते देखा जाऊनी किंतु बहुत शक्तिशाली। तारी ऊपर आम आज आलोचना करने को जीवा। नाचुराली तो लगे टिके टिके किंतु आपन बेसी लगे ना कारण आप सबुदिन बसिक देखुं शुणुंट पढ़ुंट एटलिस्ट घंटाटे या भितर चेतना भितर मग्न चेतना भितर आप रोच तेणु ताकू आप धरी नौ गोटा गोटा समय मन करतु माने मो निजर एक्सपीरियंस कहूँ जो सावित्री पढ़ा आरंभ कली गोटे किसी समय जो जिनस अच्छी जो जहाँ कहती प्रेमर जो सत्यवान सावित्री प्रेम माने यही सब जो आड़ को गला से मो मितर मध्य किसी रिएक्शन आसी पहुंचला ये कौन एमती कौन है डिवाइन लव बदल ये सब जिन कौन एमती कौन चित्रण होती किसी समय पर्यंत रहिला
ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଭିତରେ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଧୀରେ 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 ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଥର ଯେତେବେଳେ ଅବଗାହନ କଲି, ଯେତେବେଳେ ଡୁବନ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ପଡିଲି, ମତେ ଲାଗିଲା ରେ ହେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେତେ ମାନେ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଥିଲୁ, କେତେ ମନ ନେଇକରି ଚାଲୁଥିଲୁ, କଣ କଣ ରିମାର୍କ ଦେଇଥିଲୁ, କଣ କଣ ଭାବି ଯାଉଥିଲୁ, କଣ କଣ ଦେଖି ଯାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି ଏଇ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ଆହାରି ଏଇ ହଉଛି ଜୀବନ। ଏହାରି ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଆଖି ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖସୁଥିଲା, କେଡେ ଭୁଲରେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, କଣ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସମୟର ଗତି ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଅଡ ଚାନ୍ସ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଅଡ ଚାନ୍ସ ବୋଲିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାନ୍ସ ପୁଣି ତାର କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ 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 ଉପରକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଦେବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିଯିବେ। ଯାତ୍ରାଟା ଚାଲିଛି, ନାଟକଟା ଚାଲିଛି, ସିନେମାଟା ଚାଲିଛି, ଆପଣ କେହି ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଦୀପ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇକରି, ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଇକରି, ଉତ୍ପାଦିତ ହେଇକରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ କୋଣଟା ତାପରେ ହଉଛି ଶେଷଟା କଣ ହବ, ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଏଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିବ କିଛି ଗେସ୍ କରିଦଉଥିବ ଏଇଟା ଏମିତି ହବ ଆଉ। କିଛି ଲୋକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦୈତ୍ୟ ଗେସ୍ କରୁଥିବ, କମେଡିରେ ଘଟିବ କି ଟ୍ରାଜେଡିରେ ଘଟିବ। କିଛି ଲୋକ ଗେସ୍ କରିଦଉଥିବ ନାଇଁ ଏଇଆ ହିଁ ହବ, ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଜ ୟୋର ବେଷ୍ଟ ଟିଚର। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ବା ପଢି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ବସି ତାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡୁନଥିବ। ଏମିତି ସିନା ଲାଗୁଛି ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ମାରପିଟ ଝଗଡା ଏଡୁ ସାଡୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପତନ କୁଆଡେ କଣ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶେଷ ହଉଛି କଣ ନା, ଶେଷ ଯାକ ହଉଛି ବହୁତ ଅମୃତମୟ ମଧୁରମୟ। ସେ କାରଣ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଆଗରୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଡୁଆଲିଟି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ତାକୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ରିମାର୍କ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିଲେ ହୁଏତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଯଦି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଗେସ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ଲେଖିଛି ସିଏ ତାକୁ କନକ୍ଲୁଡ କରିଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି ଏହା ହିଁ ହବ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ କିଛି ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଫର୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବାକୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଉଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଦେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି। ଯୋଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କହୁଥିଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିଟା ହଉଛି କେମିତି, ଲୀଳାଟା ଚାଲିଛି କେମିତି, ନିଜେ ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି, ହଉଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, କେବଳ ହଉଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପେ ଆପଣାକୁ ନିଜ ନିଜକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଉଥିବା ପୁରୁଷ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପୁରୁଷଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସଂକଳ୍ପ, ଯୋଉ କହୁଛ କଣ କଣ ନୋଏବୁଲ ୱିଲ୍, ନଲେଜେବୁଲ ୱିଲ୍, ଜ୍ଞାନ ସଂକଳ୍ପ ଯୋଉଟା ଅଛି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛନ୍ତି। ସିଏ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି କିଏ, ସିନା ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବସ୍ତୁ ଜଗତରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିଭାସ ପଶ୍ଚାତରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ସଂକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଛି। ପ୍ରତିଭାସ ଗୋଟେ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଭାସ ଦେଖାଯାଉଛି, କେମିତି କଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ମିରେଜ, ବାଟରେ ପାଣି ଖରାଦିନେ ଯାଉଥିବେ, ବାଟରେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ ପାଣି ଗୁଡାକ ଚାଲିଛି, ମିରେଜ ଗୁଡାକ ଦଉଥିବେ, ମରିଚିକା ଦେଖୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିବେ, ସବୁ ଯାକ ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ପଛପଟେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବସ୍ତୁ ଜଗତର ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିଭାସ, ପ୍ରତିଭାସ ମାନେ ଯାହା ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି, ଭାଷା ଭାଷ ମାନେ ଯୋଉ କଥା ଶୁଭୁଛି, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି, ଯୋଉ ଭାଷାଟା ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଏକ ଜ୍ଞାନ ସଂକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିନଥାନ୍ତୁ। ଏଇଠି ବସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଶୋଇକରି ଦେଖୁଛି ମୁଁ ହଉଛି ପୃଥିବୀର ସମ୍ରାଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଏଠି କଣ ବସିକରି ଖାଉଛି ବା ମୁଁ ଏତେ ଧନୀ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖୁଛି କଣ ନା ସିଂହାସନ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସିଂହାସନ ଅଛି, ସେଇ ସିଂହାସନକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦେବଗଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଲୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଚେତନା ଭିତରେ ଅଛୁ ଆମେ, ଯୋଉ ଚେତନା ଭିତରେ ଅଛୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ାଏ ଯେତେ ଦୂର, ଅଧିକ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଅଧିକ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିଥିବ, ସେ ଯୋଉ ପାଠ ଗୁଡାକ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ, ଏଲକେଜି ଯିଏ ପଢିଥିବ ସେ ମଡେଇ ତାକୁ ତା ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଥିବ। ଅବଶ୍ୟ ଟେକ୍ନିକ ଆଜିକାଲି ବଦଳିଗଲାଣି, ଟିଚିଂର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟେକ୍ନିକ ବଦଳିଗଲାଣି, ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ପଢିଯିବ ସେ କଣ କି ପାଠ ଅଛି, ତୁ ତ ସେତେବେଳେ ପଢିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲୁ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଯୋଉ ପ୍ରତିଭାସିକ ଜଗତ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଚେତନାରେ ଯିଏ ଯେତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ସେତିକି ବାଟ ଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର, ଯେମିତି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଳ୍ପନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଗଲା,
गोटे लोक कौन मुझे एसी बसती एत खरा हो मंदिर को कहीं जी घर गोड़ पड़ज आउ जन कौन मुझे जोताटा पिंधिक जी से मो गोड़टा कौन हम ओह्लैक जी मत पुणी गोड़ हाथ धोइया पड़ो पिंधा पड़ो आउ गोटे गोटे लोक जाऊँगी कौन ना बढ़िया जिन बिक्री होती मुझे किणिक नेबी आउ गोटे लोक भाव मुझे उठिक तार मोर फटो खिचबी फटो उठेबी सेल्फी नेबी आउ गोटे गोटे लोक जाऊँगी मुझे भगवान पाखक जी भोग फोग करी भल भोग फोग मिलूँ आनंद बजार भल खाइबी आउ जन कौन भगवान को देखी अंत गोटे आउ तो आसपारि गोटे थर मन कर देखी देखी चलि आउ गोटे लोक कौन भगवान सहित मिशीजी मंदिर एक सांगरे जाइଥିବା ଲୋକମାନେ एक कार जीवन से ओह्लै पड़े खाली गोटे जाइए किंतु चेतना ये केते बाट जाइए से अनुपात निर्भर कर तेणु किंतु प्रकृत पछरे ज्ञान संकल्पटा अच्छी आपन को एति बाट पर्यंत नहीं गला किंतु पीवा न पीवा जो केमिति पीवा सेटा निर्भर करूची पानी भीतर को टाणी कर घोड़ा को नहीं जिवे गधु को नहीं जिवे किंतु पानी पियाई परिबेनी सी चिंता करिवो प्रबल शोष हो पी देकर भोक तृषा मेन्टेब आउ जन कौन ना मुझे घरे बसिक पीऊली ठंडा पानी पीऊली गरम पानी गुड़ाक पी पारे आउ जन कौन ये ना फिल्टर ना मुझे पी पीऊँगी आउ जन कह आकुआ मोर दरकार तेणु क्या भितर पानी हूँ सामान पानी बही जाऊँ किए ताको पीक तृषा निवारण करुच्चे किए न पी पारिक मरी जाऊँ पानी किसी दोष ना चेतनार कौटिकी केमी जाइए तेणु ज्ञान संकल्प सबुठारे अच्छी एका प्रकार लोक मंदिर को गले डेथ इज ए ग्रेट लेवलर जमी कहते आप फ्लाइट रे जातु कार रे जातु ट्रेन रे जातु जो थे जातु थे जाकर ओह्लै पड़ सारा जो ओह्लै जी से चली चलिक जी चली चलिक जाऊँ कि चेतना केते कहार परिमाण में कौ चेतन किए अच्छी केमी भावुचे कि सब गुड़ाकर पश्चात गोटे से ज्ञान संकल्प अच्छे कि चेतना जो जाइना ग्रहण कर 10वीं श्रेणी पास कर सारे मत से फर्स्ट क्लास डिग्री दब मुझे तो मैंने 2टा क्लास पढ़ी मुझे कौन भावी मोर 10वीं श्रेणी सर्टिफिकेट गोटा नहीं जी जदि भी नहीं जाए तो कौन हम सी जमी जन कहला वार्क अर्डर समस्त देदेली 137 टा वार्क अर्डर देदेली गोटे दिन आसिक पहुँचले तुम वार्क अर्डरटा फेर आण तुमको किसी कम दिज्व मात्र मो पाक 13टा आसला 137 रू 13 गले 124 हजेगा लास्ट लोक गुड़ा कहते तुम कौन कल किए कौच पान भांगिक गुड़े नहीं गली किए कौच मोर चुली जलू ना लगे देखिए निआ लगे जलैदेली से बुझी ना जमी आप कहती कौन कहले अति परिचयात गमन अति अपरिचयात अवज्ञा संतत गमनात् अनादर भवती बड़े भिल्ली पुरंध्री चंदन तरुण इंधनम कुरुते यार यहाँ निश्चित भाव में आप पाने जो ये ज्ञान आपको निश्चित भाव में पढ़ी थे किंबा पढ़ी थे कौन कहले अति परिचयात अवज्ञा परिचय अधिक हो गला अवज्ञा जात हो संतत गमनात् अनादर भावती जब बारंबार जन सहित मिशुता घर को जाऊँ तेणु आदर कमिज केमी उदाहरण दौर केमी मलय भिल्ली पुरंद्री मलय पर्वत रे शबर गृहिणी गुड़ाक रही सबरी गुड़ा रही से कौन करती चंदन तरम निंदरम कुरुते चंदन काठ को लेकर निआ जालिक बसिक रोषे करती जो चंदन काठ को आप पाऊना जोटा पाँच से केवल टी सेंट टी दिखाई किणिक नहीं आसिक घरे पहुँचीगला बेलू से बास्ना उड़ी जाऊँ कर्पूर ना कपड़ा टाइक पड़क रही से जो चंदन काठर काठ सेटा कौन हुए ना देखो जालनी रूपे व्यवहार करती मलय भिल्ली पुरंती मलय पर्वत जो कि चंदन आसे मलय स्पर्श से साहाटा कौन करे ना चंदन ही जाए से चंदन काठ ताकू कौन कर ना जालेनी व्यवहार कर ठीक से ही भाया परिचय जदि अधिक हो कौन हम अधिक जीवा फल एकाधिक बार अनेक बार 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 जीवा फल आदर कमी जाए तेणु ज्ञान संकल्पटा हूँ कौ चेतना को आपड़ अच्छा हूँ बड़ कथा सहीटा से बारंबार आपको से गोटे जिन कहूँ छुरीटा छुरी तार किसी भूल ना कि छुरीटा जहाँ हाथ को जाऊँगी तार चेतना उपर निर्भर करुँची कौन डाक्तर हाथ को चलीगला मैंने ऑपरेशन कर चोर हाथ को गले से कौटी क्या बेक काटा आरंभ कर डकायत हाथ को गले कौटी कौटी बेक काटा आरंभ कर गोटे माँ हाथ को गले से परिवा काटा आरंभ कर गोटे पिला हाथ को चलीगला से निज हाथ को काटी पकेब कि छुरीर किसी भूल ना केमी यूज करुच तेना ज्ञान संकल्प रही कौ चेतना आप रोच विद्यमान रही जो अभिव्यक्त विश्व एक परम श्रृंखलार अधीन रूप हो जो अभिव्यक्त विश्व जो अभिव्यक्त मैंने जो मानिफेस्ट कर देखा प्रकाशित हो परम श्रृंखलार अधीन रूप रही अधीन हो रही आपड़ गोटे लोक जा पहुँचुची
କଣ ହେଇଛି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଦଳେ ବସିକି ସେଠି କୋଉଠି କଣ କରୁଥିବ ଗୁଲି ଖଟି କରୁଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ପଳେଇବି ବାହାନା କରିବ ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା ପଶ୍ଚାତରେ ହଉଛି କଣ ତା ଘରର ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ସେଟାକୁ ବୁଝୁନାହିଁ ଆପଣ ତାକୁ ହୁଏତ ଅଦରୱାଇଜ ନେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି ଆପଣ କେବେ ତାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି ମୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ନା କିଏ କହିଲା ତୋର ଘରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ତାକୁ ଯେମିତି କହିଛି 6ଟା ବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବୁ ତାହେଲେ ସେ 6ଟା ବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଅତି ବେଶୀରେ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲିବୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ହିଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ତେଣୁ ସିଏ 6ଟା ବେଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଖେଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ 3 4 7 8ଟା 5ଟା 6ଟା ଖଣ୍ଡ ଝିଅ ଥିବେ ସାଙ୍ଗ ଥିବେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାହା ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମଟା ବାହା ହେଇଯିବ ରେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗ ବେଳକୁ ଯିଏ ବାହା ହେଇଗଲା ସିଏ ଆଉ ଦେଖା ନଥିବ ଇଏ ଯୋଉ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିବେ ଶେଷ ଯୋଉ ଝିଅଟି ଥିବ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ शुभेच्छा बार्ता भी कहना जो पठेब कौन ना घर ये अच्छी सी अच्छी एमती अच्छी सेमती अच्छी कह से से भावुथ अरे मुझ समस्त गली हलदी चंदन लगेली कि देखला बेलू अवस्था है मो पा ग्लास ही मत देवाई कहीं ना किसी व्यस्त हवा दरकार ना श्रृंखला अच्छी एठारे कौन आकस्मिकता ना सबकि पूर्व निर्दिष्ट और परम प्रज्ञा द्वारा पूर्व निर्धारित होकर कार्यकारी होती हौ हौ गली पाऊ पाऊ पाईगली खेलु खेलु जीतीगली कली करू करू मनीगली एमती आर किसी अर्थ ही न थाए सबू जाक प्री फिक्स प्री डेस्टिन आपड़ ये कहीं बर्तमान आप मुझे गोटे आउ गोटे कौटे जी भाई एठिकी जीवार आसबार पछरे कारण कौन ना से तोर आसबार ही निर्धारित होकर रही आस निर्धारित होकर रही आसो बोली जन्मदिन 2 दिन काली परदिन 2 दिन पाली भी पालन करने बेलू स्थिर करदे गोटे दिन जी गड़कजंग गोटे दिन जी जागियापड़ा स्थिर करदे हठात 2:30 बेलू फोन आसी पहुंचला सब कैंसल राउरकेला चल आप कहे कहीं करूली ना ताहा ही स्थिर होता मु मूर्ख देखिपार नी मत देखा जाऊन आमर देखार किसी न थाए एमती चली थाए जार क्षति है सी तो पदे कह कि आपण मैंने हुए तो सही चेतना को गलानी बेसी किसी कहे ना किंतु जावाक ही पड़ो आम आसिक पहुंचीचु भगवान कहतु आम कुआड़े जीवु आम जावाई प्रस्तुत हो हाथ टेकिक आसी कुआड़ को जावाक पड़ो कह पुलिंद नगरे बास होई अच्छी मोर केते फल केते मांसाहार शबर पल्ली में बास करुच्ची केतबले फल मिलूँ तो केतबले मांस मिलूँ किसी व्यस्त हवा दरकार ना अंतत कि तो मिलूँ अन्य मान न मिलला बेले तो मत कि मिलूँ लेबर मार्केट में आम ठिया है भाई ठिया लोक आसुच्च लेबर दरकार से नहीं जी कहार राजमिस्त्री दरकार कहार होटेल काम करने दरकार कहार कैटरिंग रे काम करने दरकार कहार माटी बोईया दरकार कहा दुकान में मत आज गोटाए दिन अंतत देखु ये जो चेतना भितर आम जो रहा आरंभ करूँ चेतनाटा केमी केमी आप कहींपर आप बियर करें ना मुझे करी रिजिडिटी किसी ना जोग करेंगे माने सब बेले नमनीय हे सब बेले फ्लेक्सिबल हे आप कहे ना केमी कौन हम बोलिकी तार परवर्ती अवस्था को जाऊँ पुरुषों सत्तार समस्त संभावना को विकसित करने प्रकृति विशाल साम्राज्य गठन कर ना हाँ सबूक जोगे सबूक या लीलार प्रति मुहूर्त प्रति पादपचक से पादपक प्रति कौन होती स्टेप को सुंदर भाव सजेक रखिंट किए से ना प्रकृति संभावना समस्त संभावना को विकसित हम केमी कौन हम पिलाटा को तो स्कोप देले से खेल ना तेणु से आपको या पड़ो ना कहे ना ये घरे खेलिकी केमती कौन हम से पुरुषों प्रकृति सबूक संभावना को विकसित करने विशाल साम्राज्य गठन कर अवश्य से साम्राज्य जो विशाल साम्राज्य सी पुरुषंकर प्रकृति अंश सृष्टि भी हूँ अंश जहाँ भी हूँ द्वारा इच्छा रही संभावना रूप क्यों सत्य अभिव्यक्ति लाभ करने अच्छी से सब कौन हो प्रकृति शक्ति विकसित करने को करे आणुंट संभावना रूपे जो सत्य कौन हो अभिव्यक्त होगा चाहूँगी प्रथम किए आसपर केमी आसवे रूपग्रहण केमी हम सबू गुड़ाक कौन होती सबू गुड़ाक प्रकृति शक्ति कौन कर विकसित कर आणुंट संपूर्ण भाव में आगू नौ विकसित करुँच प्रति मुहूर्त चेतना अवश्य सी पचर भगवान चाहिए पचर पुरुष चाहिए रही मत ये प्लां करा पड़ो से सब सत्य निजस्व विधान अंतर्गत हो कार्यकारी हो सृष्टि सृष्टिर लगाम तारी हाथ में सृष्टिर लगामटा तारी हाथ में तेणु साकू धरिकी रही विधान अंतर्गत रही काम कर गोटा गोटा समय देखी
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାନେ ଲଞ୍ଚ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 4ଟା ବାଜି ଯାଇଥିବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ମା ଆସିକିରି ଓକେ କହିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଖାଇବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେନି କଣ ପ୍ରଭୁ କଣ ନିଜେ ଯାଇକରି କରିପାର, ଆଶ୍ରମ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର, ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ସାଧନା, ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ସେ ନିଜେ କରିପାରନ୍ତି, ନିଜେ କରିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡାକ ପଶ୍ଚାତରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବିଧାନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଇକରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପାଳୁଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରନ୍ତି ସେ ଚେତନାଗତ ଭାବରେ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଘରେ ସବୁ ଯାକ ଯାହା ରହୁଛି ସବୁ ଯାକ ଏଠି ଇଏ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର ଫିଜିକାଲ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଏକ ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଚେତନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ଜଣେ ଯଦି ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଗେସ୍ କରିଦଉଛି, ଜାଣି ଦଉଛି ବା ସେ ଚେତନାକୁ ଚାଲିଗଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଇଏ ଜିନିଷ ତାକୁ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ, ସେମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଏକ ଚମତ୍କାର ଜଗତରେ ଏତିକି ଆଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ଯାଇକରି ପଶିକରି ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଶୁଣା ଯାଇପାରିବ, somebody can listen, এটা ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଏସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ନାହିଁ, ସେ ଚିନ୍ତାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଚିନ୍ତାରେ ଲାଗିବ ହଁ ସମ୍ଭବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଲେଣି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସୁଛି, ରିଏଲାଇଜେସନ ଆସୁଛି। ସେଇ ବିଧାନ ସକଳ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବିଧାନ ଦେଖାଯିବନି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବସିକରି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଅତ୍ୟଧିକ ସିରିୟସଲି ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ଦେହ ଖରାପ, ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, 10 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ କେମିତି ଉଠି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, କେମିତି ଉଠୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସଫ୍ଟ ବଟ୍ ମାଇଟି, ସୂକ୍ଷ୍ମ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗରଣ ହଉଛି, ଜାଗରଣ ହବାଟା ମନେ ପଡୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅହଙ୍କାର ଆସି ଯାଉଛି, ହଁ ଏଟା ହେଇଗଲା ଆଉ, ନହେଲେ କଣ ଔଷଧ ଖାଇକି ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ମୋର ଶକ୍ତି ଥିଲା ମୁଁ ଡେଇଁକିରି ପଳେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରାକୁ କରାଇଲେ ସେ ଜିନିଷ ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଣୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶାଳ ତାରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିଧାନକୁ ମାନି ଚଳୁଛନ୍ତି। କହରେ କିଏ ସେ ସବୁଜ ବନ ନୀଳ ଆକାଶେ, କଥାରେ ଯାହାର ବହେରେ ପବନ, କହ କାହା ଦେଶରେ ବରସାଏ ବରସାଏ। ସବୁ ସମଗ୍ର ଜଗତ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ, ଅଣୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶାଳ ତାରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କରି ବିଧାନକୁ ମାନି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଜୀବସତ୍ତା ତାଙ୍କର ଗୁଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ବିକଶିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଜୀବସତ୍ତା ତାଙ୍କରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଇକରି ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମଣିଷର ସମସ୍ୟା ହଉଛି କଣ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା, ତାରି ଭିତରେ ସେ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି, ଭାବି ପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନି। ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ କିଛି ତର୍ଜମା କରି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଯାଉଛି, କିଛି ନ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିବେ ସେ କିଛି ବୁଝିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ କନକ୍ଲୁଜନ ଡ୍ର କରିଦେବେ, ଫଟକେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ଏମିତି ଡ୍ର କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନେ ଦେଖୁନଥିବେ। ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଅକାଟ୍ୟ ବିଧାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ଅକାଟ୍ୟ ବିଧାନ ସେଇ ଯୋଉ ବିକାଶ ବିଶ୍ୱରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି, ତାରି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ରାଜାର କାମ ହଉଛି କଣ, ରାଜତ୍ୱ କରିବ, ତାର ଯୋଉ କମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଭ୍ରିବଡି ହାଜ୍ ଟୁ କ୍ୟାରି ଇଟ୍ ଆଉଟ୍, ତାରି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସେ ସବୁର କର୍ତ୍ରୀ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ରିକ୍ସ, ଯାହା ହଉଛି ତା ପୁରୁଷ ତ ବାହାରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଉଠି ହଉଛି ଆପଣ କେବଳ ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ରୀ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ରିକ୍ସ। ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବୋଲିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ବିଧାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କେବେ କହନ୍ତିନି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ସର୍ବେସର୍ବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହିଁ ସର୍ବେସର୍ବା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନିୟମ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନିୟମକୁ, ଯୋଉ ବିଧି ବିଧାନର ଯୋଉ ଖାତାକୁ, ଯୋଉ ଲମ୍ବା ତାଲିକାକୁ ସେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସେ ତାକୁ ମାନିକରି ଚଳୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବିଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣକୁ ଆମେ ତାକୁ କିଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ, କୋଉ ଭିଜନରେ, କେମିତି କଣ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ, କେମିତି ତାକୁ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କରୁଛୁ, କେମିତି ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛୁ, କେମିତି ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଧି ବିଧାନ ଏଟା ତିଆରି ହେଇକରି ରହିଛି, ପ୍ରି ଫିକ୍ସ, ପ୍ରି ଡେଷ୍ଟିନ୍, ସବୁ ଯାକ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଛି। କେବଳ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ବାହାରକୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମାନେ ଜଣା ପଡୁନି, ଦେଖା ପଡୁନି, କିମ୍ବା ଆମର ଚିନ୍ତା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁନା। କେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ ଗାଲୁଆ ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛୁ,
हाँ आम जापर ये करदे किसी देखिले मत आउ कि मिसेक कौन गोटे करदे कि प्रकृति चिंता सेमती जाए जा हो आउ लाइन आम आगू जा He is governed by the subtle, her subtle and mighty laws. The cosmic power, Shakti, cosmic power, ଯାହାକୁ ଶକ୍ତି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, does not act any caprice. act on ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଭାବ ବିହଳ ହେଇକିରି ଇମୋସନାଲି ଏସବୁ ଥାଇକି ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ. She is seized with the truth. ଗୋଟେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସତ୍ୟ ତାକୁ ସିଜ୍ କରିଦେଇଛି. ମୋ ମନରେ କାମ କରିବି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅର୍ଡର ନେଇକି ମାନିକରି କାମ କରିବି, ଅଲଗା କଥା. ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାକିରି କରୁଛି, ସିଏ ତା ଇଚ୍ଛାରେ କରିବ, ତାର ଉପରୁ ଅର୍ଡର ଆସିବ କାମ କରିବ, ଦିଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା. ତେଣୁ ସେ ମନରେ ଭାବ ବିହଳ ହେଇକି ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖୁସି ବାସିରେ ସେ କିଛି କରନ୍ତି. ସବୁ ଗୁଡାକର ପଛରେ ହଉଛି ମାନେ ସିଜ୍ଡ ବାଇ ଦ ଟ୍ରୁଥ. ସିଜ୍ଡ ତାଙ୍କର କିଛି କରିବାରେ ନାହିଁ. ସିଜ୍ଡ ବାଇ ଏ ଟ୍ରୁଥ. ଏମିତି ଏକ ସତ୍ୟ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ସିଜ୍ କରିଦେଇଛି. That is to be manifested. ଯୋଉ ଟ୍ରୁଥରେ ଯିଏ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବେ, ସିଏ କେମିତି ଆସିବେ କଣ କରିବେ ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି. ଆପଣ କହିବେ ବାହାଘର ପରେ ମାନେ ଯେମିତି ଇଏ ଦି ଜଣ ଯାକ କଂସ ବୁଲଉଥିଲା ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ, ହଠାତ୍ କାହିଁକି ସେଇ ସମୟରେ ଶୁଣାଗଲା? ଆରେ ଯିଏ ଶୁଣିବ ସିଏ ତାର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସିଏ ଶୁଣେଇବ, ସିଏ ନାଟକ ଲେଖିବ ନା ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ସେମିତି ଶୁଣେଇବେ. ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବେ, ଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆକୁ ନିବାରଣ ମାନେ କଣ ହଉଛି, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ, ଯାହା କରିବେ ଯାହା କରିବେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ହବ ନା ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ହବ. ସିଜ୍ ବାଇ ଦ ଟ୍ରୁଥ. ଯୋଉ ସତ୍ୟଟା ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାରି ଦ୍ୱାରା ସେ ସିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ. ବନ୍ଦୀ ତୋର ପ୍ରେମ ଧାରେ ହୋଇଛି ବନ୍ଧା. ଅଲ୍ ଆୱାର ଆକ୍ସନ ଇଜ ୱାର୍କିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ ହଉଛି ସିଡ୍ ଆଇଡିଆ. ମନ୍ଦିଟା ଯେମିତି ହବ ଗଛଟା ସେମିତି ହବ. ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦି ସେଇ ହଉଛି ଯେମିତିଆ ମନ୍ଦି, ଯୋଉ ମନ୍ଦି ସେଇଭଳିଆ ଗଛ ହବ. ଯୋଉ ସିଡ୍ ଆଇଡିଆ ଅଛି ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତରୁ କଣ ହଉଛି ନା ଅଲ୍ ହର ଆକ୍ସନ ସେଇ ହଉଛି କଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି. ସି ହାଜ୍ ଏ ଭିଜନ ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଡର. ତାଙ୍କର ଭିଜନ ଅଛି. ସି ଇଜ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭିଂ ଟୁ ଇଭଲ୍. ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ କ୍ରମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭିଜନ ଅଛି. ଭିଜନ ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଡର. ଏମିତି ହାପାଜାରିଲେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି. ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଏଇ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇକି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି. ସେଇ ଅନୁପାତରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି. ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକ ପଚାରୁଛ ଜୀବନରେ କଣ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଫିକ୍ସ ଅପ୍ ୟୋର ଗୋଲ୍. ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କର. କଣ କରିବି ନା ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେ ହେବି. ତେଣୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯାହା ଦରକାର ସେଇ ଅନୁପାତରେ ପଢି ପଢିଯିବ, ଟେକ୍ନିକ ନବ, କୋଚିଂ ନବ, ଯାହା ହବ. ସେମିତି କହିପାରିବନି ଯେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା. ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ. ଭିଜନ ଗୋଟେ ଅଛି, ଭିଜନ ଅଫ୍ ଅର୍ଡର. ତାର ଦ୍ୱାରା ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଇଭଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ. ଆଣ୍ଡ ସି ଲେଜ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ଲାର୍ଜ ଲାଇନ୍ସ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ କ୍ରିଏଟିଭ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟୁ ବି ପ୍ରୋସିଡେଡ୍. ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁପାତ ଯେମିତି କହୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ. ଯେତେବେଳେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସତ୍ୟ କଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯୋଉ ସିଡ୍ ଆଇଡିଆ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଜନ ଅଫ୍ ଅର୍ଡର ଆସିଛି, ଇଭଲ୍ଭ କରିବେ. ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଚିନ୍ତା, ବିରାଟ ଲାଇନ୍ ଟାଣୁଛନ୍ତି. କ୍ରିଏଟିଭ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟୁ ପ୍ରୋସିଡ୍. ସେ ଯୋଉ ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଯାତ୍ରା ଯିବ, କେମିତି ଗତି କରିବ, କୁଆଡେ ଯିବ, ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚକଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି. These are the great laws that govern the world progression. ଏଇ ଯୋଉ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ା ଖାଲି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଦେଇଛି, ଯେମିତି ଲେଖି ଦଉଛି ସେମିତି ନୁହେଁ. ଗ୍ରେଟ୍ ଲଜ୍, ବିରାଟ ବିରାଟ ମହାନ ବିଧିବିଧାନ. ସେଇ ଯୋଉ ବିଧିବିଧାନଟା କେବଳ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଇଡିଆ. that governs the universe. ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଶାସନ କରୁଛି, ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି. ଏଟା ଆମ ଘର କଥା କୁହାଯାଉନି, କିମ୍ବା ଆମେ ଯୋଉ କେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ଏଟା ସୀମିତ ନୁହେଁ. ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି କଣ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ. ସେଇ ଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି. laws that govern the world progression. ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ ପ୍ରଗତି ହଉଛି ତା ପଛରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଇ ଲ. they may not be କଣ ହଉଛନ୍ତି patent in the crisscross of operating forces of the surface of life. ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ତାରି ଦ୍ୱାରା ବିଧାନର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ତାର ନୁହେଁ, ସେଟା ବଡ, ଇଏ ହଉଛି ତାର ଅଧୀନରେ. ଆପଣ କହିବେ ନା ଯେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାକୁ ସେମାନେ ମାନି ନେଉଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ଆଇଡିଆକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିବାଦ ହଉଛି, ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କର. ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଅସ୍. ବଟ୍ they are established and active. ଅଲରେଡି ତିଆରି ହେଇକି ରହିଛି, ଅଲରେଡି ତିଆରି ହେଇକି ରହିଛି. ଦୋକାନରେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଇ କିଣୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଆପଣ ଏଠି ମିଳେ, ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଲେଖେ ଏଠି ପନିର ମିଳେ, ଏଠି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମାନେ କଣ ରାବିଡି ମିଳେ, ମିଳେ ଯେ
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଛି କି ନା ରହିଥିଲା କେବେ ନା ଖାଲି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ମାରି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଲ ରୁଲ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅର୍ଡର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତିଆରି ହଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ନାଟିଭ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ରସ୍ ଫିଜିକାଲ ବେଲ୍। ଗ୍ରସ୍ ଫିଜିକାଲ ବେଲ୍ ଯୋଉ ଆବରଣ, ଯୋଉ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ପଛପଟରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇକି ରହିଛି। ଦ କସ୍ମିକ ସୋଲ, ଦ ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କସ୍ମିକ ସୋଲ। ପ୍ରଥମେ କଣ ହଉଥିଲା ନା କସ୍ମିକ ପାୱାର, ଯାହାକୁ ଶକ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହୁଥିଲା, ସେମିତି କସ୍ମିକ ସୋଲ ଯେ ପୁରୁଷ ଇଜ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ଲ ଅଫ ଟ୍ରୁଥ। ସିଏ ମତେ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଲଜ୍ ଅଫ ଟ୍ରୁଥ। କଣ ଗୋଟେ ସୀତା ଦେଖିଦେଲେ ସୁନା ହରିଣକୁ, ତାକୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ କାହିଁକି? ନା ଏ ହଉଛି ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ସେ ତା ପଛରେ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତ ଗୋଟାଏ ଥର ତାକୁ ଜଗେଇବା ମିଛ କାହିଁ ବେକା ଯାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେଇଠି ଗୋଟା ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତୀର ଗଲା ଶେଷ। ତୁମେ ତ ମରିଛ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ନାଟକ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ତ ସୀତାହରଣ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଆମର ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆମେ ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ। ଆମେ ମ୍ୟାନ୍, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗଡ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ। ଆମେ ହଉଛେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ଜନ୍ତୁଟିଏ। ଦ କସ୍ମିକ ସୋଲ, ଦ ପୁରୁଷ ଇଜ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ଲ ଅଫ ଟ୍ରୁଥ। ଲ ଅଫ ଟ୍ରୁଥ, ସତ୍ୟର ଯୋଉ ବିଧାନ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ। ସେଟ୍ ବାଇ ଦ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ନିୟମକୁ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ସେଟ୍ ବାଇ ଦ ଶକ୍ତି। ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଧାନକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ, ମାନୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଦ ଇଫେକ୍ଚୁଏଟିଂ ନେଚର, ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଫେକ୍ଚୁଏଟିଂ ନେଚର ଫର ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ଖାଲି ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। এটা ତିଆରି କରାଯାଇଛି କାହିଁକି? ଫର ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ୟୁନିଭର୍ସ। ସବୁ ଯାକ ବିଧାନ ଗୋଟାଏ ଦିଗରେ ଚାଲିଛି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସେପସନ ହୁଏ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସେପସନ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଆପଣ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ଯାଇଥିବେ, କଣ ହଉଛି, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଥିବେ, ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ଆପଣ ଯାଇକି ବସିଥିବେ, ଦେଖିବେ 4ଟା ବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କହୁଥିବେ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ସାଇକୋଲୋଜି ତ ଆଉ କଣ? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜି, ଯୋଗା ମିନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜି। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଉଥିବେ, ଲାଇନ କରି ଯାଉଥିବେ, ଆପଣ ସେଠି ବସିଥିବେ, କାହିଁକି ଯାଉଥିବେ? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଡାଇନିଂ ହଲ୍, ନର୍ସିଂ, କେୟାର, ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟାକି ହଉଛନ୍ତି ଏସେନ୍ସିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାମ କଣ ନା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଇକି ଆପଣ ସିନା ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସିଏ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲେ ତ ଆପଣ ଖାଇବେ ନା। ମେଡିକାଲ ଯାଇକି ସେମାନେ କାମ କରିବେ, ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲ, କ୍ଲିନିକ, କେୟାର ତାଙ୍କର ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାକୁ ଆଗ ବିଦା କରିଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜ ପର ଦେୟାର ମାନେ କଣ ହଉଛି ଇଏ ଆଭେଲେବିଲିଟି, ସମୟ ଯାହାକୁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପାସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ନହେଲେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବ, ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରାଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତମର ଟାଇମ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ଆସ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ପାସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଲେ କାମ କରାଯିବ। ଆପଣ ନର୍ମାଲ ୱେରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଟା ଯୋଉଠି ପଡିଛି ସେଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇପାସ୍ ତିଆରି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଗଳି ଭିତରକୁ, ସେ ଯୋଉ ଭିଡ ଭିତରକୁ ତମେ ପଶିବ ନାହିଁ। ବାଇପାସ୍ ତମେ ବାଇପାସ୍ କରିକି ତମେ ପଳେଇ ଯାଇପାରିବ। ନିୟମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସେପସନାଲ, ଯେମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି, ସ୍ପେଶାଲ ନିୟମ ବିଧିବିଧାନ ତିଆରି ହେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଅନଲେସ୍ ଅଦରୱାଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନେସେସାରୀ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ମାଇଟି ଭିଜନ ମଧ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମାନନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।